بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. تمام پاکستان میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی اسپیشلی جو جماعتیں ہیں وہ لانگ مارچ کا بھی کہہ رہی ہیں, دھرنے ہوں گے. ایسی پینڈیمک کی سچویشن میں ملک پہلے ہی اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے, بہت بڑھ گئی ہے مہنگائی, اشیاء خوردنوش عوام کی پہنچ سے دور, پھر کووڈ, پھر یہ جلسے جلوس کس طرف جا رہے ہیں. شیخ صاحب کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ اکنامک کرائسس ایک طرف, کووڈ ایک طرف, آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے تو بوال جان مہنگائی ممکن ہے آ جائے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جب تک یہ معاملات ان کے تمام سیاسی پارٹیوں کے معاملات بہتر نہیں ہوتے نا, بات یہ کہنے کا کہ پی ڈی ایم بنا لی انہوں نے, بہت اچھا کیا, لیکن یہ مجھے بتائیے ہر سیاسی پارٹی کا اپنا ایک ایجنڈا ہے اور اپنا بیانیہ ہے, لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی غلط کام ہو جائے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار وہ ہماری وہ بات نہیں ہے اس کے اندر, یہ ایک ہمارا بیانیہ جاری ہوگا پی ڈی ایم کی طرف سے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو دونوں پارٹیوں نے استعمال کیا, اور بالخصوص اگر صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے, صحیح معنوں میں اگر استعمال کیا ہے تو مسلم لیگ نون نے کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ ان کو اپنے ساتھ لگا کے رکھا اور ان کے ساتھ وفاداری ایسی کی کہ وہ 7 ووٹ انہیں پہلے ہی پتا تھا کہ کس طرح کیا معاملات ہوں گے, انہیں باہر کروا دیا, سمجھ رہے. اب یہ تمام چیزیں ہیں کہ یہ آپس میں ان کی چکلس بازی ہے نا. میں یہ کہتا ہوں ان کے میٹر ہے, یہ جانے قوم کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کون سینٹ کا چیئرمین ہے, کون سینٹ کا چیئرمین نہیں ہے. یہاں ڈیبیٹ اس بات کی ہے کہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام اس مہنگائی کی چکی میں جو پسنے جا رہی ہے, ہر سیاسی پارٹی اپنی بات کرتی ہے, 25 کروڑ عوام کی لیکن اب حکومت تو کہہ رہی ہے کہ آئے ہمارے ساتھ بیٹھیں, اب ہم اصلاحات کرتے ہیں, ہم آپ کے پاس مضبوط مستحکم پہ پاکستان پہ بات کرنے کو تیار ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اب اپوزیشن کی جماعتوں کو بیٹھ جانا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں بالکل بیٹھنا چاہیے. دیکھو خدا رہا 2.5 سال 3 سال گزرنے والے ہیں, اس ملک کے اندر تباہی مچ گئی ہے, اتنا قرضہ لے لیا گیا ہے جس کی کوئی تخا نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیں کاروبار بالکل تباہ ہو کے رہ گیا ہے. پھر یہ بدقسمتی کرونا کی لہر آئی, پھر سیکنڈ لہر آئی, پھر کراچی میں بالخصوص بارش نے ایک بہت بڑا نقصان دیا, وہ بھی اپنی 3rd لیئر اب آپ کے سامنے آ گئی. اب بھی اگر یہ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں بیٹھیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ سب اپنی اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں. 25 کروڑ عوام کی کوئی بات نہیں کر رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو 25 کروڑ عوام کے بات کو مانتے ہوئے منواتے ہوئے میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اگر آپ سے تجویز ہم مانگیں ہمارے چینل کے توسط سے, وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو کیا تجویز دیں گے؟ بینگ سینئر بزنس مین, آپ اکنامی کو جانتے ہیں, کیسے ان مسائل کو درست کرنا ہے, کیسے مہنگائی کو کنٹرول کریں, آپ کیا تجویز کریں گے؟ دیکھیں بات یہ کہ پچھلی حکومتوں سے بھی یہ مشاورت کر سکتے ہیں, اور ان کو چاہیے کہ ساری سیاسی جماعتیں ایک جگہ بیٹھ جائیں. لیکن بزنس کمیونٹی میں تو قداور شخصیات ہیں شیخ صاحب. الحمدللہ بات صرف اتنی سی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی اپنی جگہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, پارلیمنٹ میں جانا چاہیے, بیٹھنا چاہیے. 25 کروڑ عوام کے جو مسئلے ہیں, اگر ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت نہیں چلا پا رہی ہے, اس کے بعد 200 ٹیکنوکریٹ پہلے تھے آج نہیں ہے, تو بھائی مسلم لیگ نون سے کوئی بندہ مل جاتا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد سینئر پرسن بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو رائے لے لیں, مشاورت کریں اور ان کو تھوڑا سا راستہ دیں نکلنے کا, تاکہ گورنمنٹ اپنا کوئی کردار ادا کر سکے. اگر یہ اسی طرح لڑتے رہے تو یہ 5 سال ایسے ہی گزر جائیں گے, ہم مہنگائی کے سیلاب میں ہمارا جو دیوالیہ ہے وہ نکل جائے گا. تو غریب اب آج ہماری بدقسمتی, ہمارے ملک میں کسی چیز پہ ریٹ بڑھ جاتے ہیں تو وہ دوبارہ کم نہیں ہوتے, تو وہ چیز آگے بڑھتی جاتی ہے. تو ابھی آپ پیٹرولنگ پہ بھی دیکھ لیں, سارے معاملات آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں, اور معیشت کھانے پینے کی خود اشیاء جو ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنی مہنگائی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ایک مرغی 450 روپے کلو گوشت بک رہا ہے مرغی کا, تو مجھے بتائیے کیا ہمارے یہاں سسٹم ہے. تو یہ تمام حکمرانوں کو, تمام سیاستدانوں کو, جتنے بھی لوگ ہیں, ان سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور مل بیٹھ کے پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے لیے سوچنا چاہیے. چلے تاج صاحب, آپ لوگ آگے دھرنے بھی پلان کر رہے ہیں کہ مارچ میں مارچ ہوگا, تو جب کووڈ ایک طرف, مارچ ایک طرف, مہنگائی کا اتنا عالم ہے کہ آپ تمام چیزوں سے بخوبی واقف ہیں, آپ اپوزیشن میں ہیں, آپ کے پاس بھی شکایت آتی ہوں گی لوگوں کی, ریٹ کیا چل رہے ہیں مارکیٹ میں, چاہے چینی ہو, چاہے اشیاء خوردنوش ہو. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ یہ دھرنے مارچ دے کے اور ٹرانسپورٹیشن کے نظام کو مفلوج کر کے اس قوم کے لیے اچھا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے ہمارا مقصد یہ نہیں ہے میرے بھائی, ہمارا مقصد یہی ہے کہ کل جو خان صاحب قوم سے وعدے کر رہے تھے اس پہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا. ہمارا مقصد یہی ہے جو کل آپ کہہ رہے تھے کہ حکمرانوں نے چوری کی ہے, ان کا احتساب کب ہوگا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اچھے آدمی ہیں خان صاحب, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اقتدار دیا ہے, آپ نیک ہیں, آپ 62-63 پر پورے اترتے ہیں, آپ سے اچھا آدمی پاکستان کیا دنیا میں نہیں آیا. ارے جناب والا یہ بتائیے کہ کب
एहतसाब का अमल शुरू होगा। जो आपकी सफों में डाकू बैठे हुए हैं, चीनी चोर आटा चोर बैठे हुए हैं, कब एहतसाब शुरू होगा? आप मालम जब्बा केस कब होगा? बीआरडी मंसूबे पे स्टे कब खत्म होगा? फॉरेन फंडिंग केस पर कब स्टे खत्म होगा? हमारा तो मकसद यही है कि जो ये गरीब भूख से मर रहे हैं, आप जो बातें कर रहे थे, हम तो खुदारा आपको याद दिला रहे हैं कि खान साहब खुदारा मेहरबानी कर ले, आप सबको सूली चढ़ा दे, कोई आपको ऑफ नहीं करेगा, आप इंडिपेंडेंट काम कीजिए। आप क्यों नहीं कर रहे? आप एहतसाब के अमल को क्यों शफाफ नहीं कर रहे? इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफी होने का जनाबे वाला, मैं तो गुजारिश ये कर रहा हूं कि आप तो कह रहे थे कि मैं शफाफियत का निजाम कायम करूंगा, हम तो उनको यही कह रहे हैं, हम हमारे कोई वो नहीं है, हम तो एहतसाब के लिए तैयार हैं। अभी इस्लाहात के लिए आपको अब हुकूमत बुला रही है, आए बैठे मिलके फॉर्मूला सर इन पे कैसे यकीन करेंगे? ये यूटर्न लेते झूठे हैं, इन पे तो एतमाद जब किया जाए किसी एक शिक पे। आज 3 साल हो चुके, किसी एक शिक पे बताइए हुकूमत ने अमल किया है? ये कहते हैं जी हमने एहसास प्रोग्राम लेकर आए। अरे जनाब वो एहसास प्रोग्राम नहीं है, वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। उसको आपने उसका नाम दे दिया एहसास। भाई आप अलग से फंड के लिए एलोकेट करते हैं ना, तो उसको कहते हैं हाँ जी तो वही फंड है जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का था। हाँ उसमें कहीं बेकायदगियां हुई हैं तो आप उसमें इस्लाहात लाएं, ये आपका काम है कि जी देखिए इसमें बेकायदगी थी, इसमें इस्लाहात लेकर आए। आप किस डिपार्टमेंट में शफाफियत लेकर आए? कि हुकूमत का आप पर इल्जाम है कि जब हम इस्लाहात की बात करते हैं, हम पुलिस रिफॉर्म की बात करते हैं, एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो सूबाई खुद मुख्तारी की वजह से वो मामले डिले हो जाते हैं। ठीक है, हम गलत हैं, सिंध हुकूमत खराब है। आप पंजाब में बताइए क्या किया, आपने खैबर पख्तूनख्वा में क्या किया, आप बनाए ना रोल मॉडल। सिंध तो बेकार है, छोड़ दीजिए आप सिंध को, आप बलूचिस्तान में रोल मॉडल बना के बताइए तो हम मानेंगे। ये कौम हमें खुद रिजेक्ट कर देगी, कहेगी ये गलत लोग हैं, ये अच्छा आदमी है, ये अच्छा इंसान है, ये हुक्मरानी के लायक है। क्या है आज पंजाब का हशर आप देख लें, बलूचिस्तान का हशर देख लें, खैबर पख्तूनख्वा का हशर देख लें। आप ये बातें करते हैं सफाई का निजाम, इस्लाहात, पुलिस रिफॉर्म, वहां कितनी रिफॉर्म है, किस किस को इंसाफ मिला? पार्लियामान के अंदर खड़े होकर कहते हैं जी अल्लाह को जान देनी है, मैं इंसाफ करूंगा, इंसाफ मिला? नहीं मिला। प्रोग्राम का वक्त एंड की तरफ जा रहा है। मैं चाहूंगा शेख साहब लास्ट में एक तामीरी के किस तरह जो हमारी इस जो सिचुएशन आ गई है ताजरों पर और पाकिस्तानी अवाम पर, इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए एहतियाती तदाबीरों को हाथ में रखकर, ताकि जो ये मुल्क व मिलत की जो तरक्की का सफ़र है इस पर भी रुकावट ना हो। मैं ये समझता हूँ जैसे अभी मेरे भाई ने कहा है कि तीनों सूबों में कहीं भी किसी ने कोई काम नहीं किया पीटीआई ने, तो मैं ये समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को 18वीं तरमीम के बाद इस वक्त पूरे सिंध पे एक तवज्जो दे देनी चाहिए और इसके एक रोल मॉडल बना के दिखाएं और ये कहें कि देखो जी हमने अपने सिंध को अपने तौर पे संवारा, ऐसे ही हमने अपने शहरों को बनाया। कराची बड़ा शहर है, दूसरे नंबर पे हैदराबाद है, तीसरे नंबर पे सक्कर है, फिर नवाबशाह और हमारा लाड़काना है। इन 4-5 शहरों को अगर ये संवार देते हैं, 4-5 शहरों के मसाइल दूर कर देते हैं, इस पे जो भी प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करें ना। आप दूसरों पर उंगलियां उठा रहे हैं, अपने गिरेबान में भी जाके मैं सिंध गवर्नमेंट से फिर रिक्वेस्ट करूंगा 12 कि आप सब पे तनकीद करें, बहुत अच्छी चीज होनी चाहिए तनकीद, लेकिन हम पहले अपने आप को देखें, बाद में हम किसी को बोलते हैं। तो मैं सिंध में रहता हूँ, मैं उर्दू बोलने वाला सिंधी हूँ, मैं सिंध में पैदा हुआ हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि पहले मुझे अपने आप में देखना होगा। चलो ये बहुत अच्छी बात नहीं की तो शेख साहब ने, कराची में एक सियासत साहब मैं आपसे बहुत अच्छी बात की, अगर मैं यही तो हमारा बयानिया है। मेरे कल आप ही तो कह रहे थे कि करप्शन हो रही है, कल आप ही तो कह रहे थे कि सिंध गवर्नमेंट जो है चोर है। हम तो है गलत, हम तो है गलत, हम तो बताए ना जो आज अच्छे ईमानदारों की हुकूमत है, जिनके पास वसाइल है, आज वो बात करें ना, एनएफसी अवार्ड तक नहीं दिया। मैं मेरे भाई की बात ये करना चाह रहा हूँ, मेरे भाई जो है ना जज्बात में आ रहे हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि बात ये कि पिछली जो हुकूमतें रही है वो कोई तस्वीर लेके नहीं घूम रहे थे, वो सब ने करप्शन की है ना। जिसका मौका लगा ना इस मुल्क को सबने लूटा 60 साल में 50 साल में, जिसका जहां दांव लगा उसने अपना काम किया है। अब मैं ये कहता हूं कि 18वीं तरमीम के बाद सिंध गवर्नमेंट को अपने सूबे को अपने सूबे को बनाए, ये आपका सूबा है ना। तो मैं बिलावल भुट्टो साहब से बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कराची को पहले नंबर आपका बड़ा शहर है, दूसरे नंबर पे हैदराबाद है, तीसरे नंबर पे सक्कर है, चौथे नंबर पे लाड़काना और सक्कर हमारी आए थे 5। इन 5 शहरों के अंदर ऐसी कारकर्दगी दिखाए आपके लोग। सीएम साहब एक ऐसा दरवाजा खोले अपना सिंध गवर्नमेंट में, सीएम साहब अपना दरवाजा खोले ताजिरों के लिए और आवाम के लिए, सिंध की 6 करोड़ आवाम 6.5
6 करोड़ आवाम है, उनके लिए अपने दरवाजे वसी करें, खोलें और इनको काम दें, इनको काम करके दिखाएं ताकि लोग इन्हें सैल्यूट करें, सैल्यूट करें, ऐसे ही सैल्यूट करें, प्रोग्राम का सिंध गवर्नमेंट को सैल्यूट करें। ऐसे ही मेरे शेख साहब, भाई काम आप हो रहा क्लास है, में काम हो रहा है तो सिंध की आवाम पसंद करती है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अभी मैं आपको एक और बता दूं, देखिए, कि जो कुछ भी आप नहीं हो बात रहा। कर रहे हैं सर, कि कुछ भी 1100 नहीं हो रहा है। अरब, देखिए, सब 800 अरब सिंध हुकूमत ने ऐलान किया, उस 800 अरब रुपए का काम मैं ये कहता हूं, एनडीएमए के तहत जो नाले थे, कोरंगी नाला, गुजर नाला और औरंगी टाउन नाला, आप जाके देख सकते हैं कि जो जिनके लिए काम हो रहा है उनके लिए बाकायदा उस नालों को सफाई भी की जा रही है, उन नालों को बनाया भी जा रहा है। वफाक पैसे देना क्यों नहीं दे रहा? वफाक तो ऐलान कर चले गए, वफाक तो आता भी नहीं है लुक आफ्टर करने के लिए। सारा दिन सिंध गवर्नमेंट के लोग मौजूद होते हैं, सारा दिन जो है ना वहां पे आप आके तो देखिए ना। बात यह है कि 800 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट के थे 1100 में, तो सिंध गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, इसका पूरे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर को तब्दील करने जा रही है, तो उसमें काम तो होता है ना, काम तो हो रहा है। कोई रात एक दिन में तो काम नहीं होगा जनाब। ऐसी उम्मीद के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। फिर कभी दावत देंगे अपने मेहमानों को इस मौजूद पे बात करने के लिए। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।